we were discussing about the subject economics, and I have stated here that to know about the subject we have to know certain definitions propounded by the renowned economists from time to time. Adam Smith was the founder of the subject. He founded this subject in 1776. He published a famous book known to be the Wealth of the Nations. This is said to be the Bible of economics. So in this particular book, he has stated that economics is the science of wealth. Economics studies about wealth. But later on, some economists have said that this particular statement is too narrow. So economics, this particular subject, is to some extent broad. Therefore, another economist from the neoclassical school came forward and he gave a definition which states that economics studies those activities which have got a relationship with money and which have which increases the welfare of the society. This particular definition is to some extent an improved definition over Adam Smith's definition. But here, one particular aspect, he has given importance to one aspect, that is economic activities must increase the welfare of the people, well-being of the society. But welfare, as you know, this is a mental phenomenon. Welfare is just felt in mind. It cannot be measured in terms of money. So therefore, later on, that means another group of economists, they said that this particular definition is also cannot be accepted because of the presence of welfare aspect in this particular definition. Therefore, another economist, he came forward, and he was Lionel Robbins. He gave a definition which says that economics studies the relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Now, as I stated earlier, that ends means here wants. In an economy, you see, so many people are living, they have various wants. Nobody can say that I have no want at all. Kuneo kobo nore je mur kono obhab nai. Want mane hoise obhab, ends mane hoise obhab. Manuhor obhab thake. Manuhe ei obhab bilak puron koribole jiyai thakibo logia hoy. Gotike manu bhede obhab beleg beleg প্ৰত্যেকজন মানুহৰে অভাৱ আছে। এতিয়া এই অভাৱ বিলাক আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিম? ধৰি লোৱা হ'ল যে মোৰ এটা বস্তুৰ অভাৱ মই ফিল কৰিছো, এক্স কমোডিটিৰ, অন্য এজন মানুহে আকৌ ৱাই কমোডিটিৰ অভাৱ ফিল কৰিছে, এজন ব্যক্তিয়ে অন্য এজন ব্যক্তিয়ে আকৌ জেড কমোডিটিৰ অভাৱ ফিল কৰিছে। তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এসেনশিয়াল লাগে, তেওঁলোকক কেনেকৈ পাব? এতিয়া বস্তুটো মানুহে নিজে প্ৰডিউস নকৰে, বস্তু অন্য এটা সাম মানুহ আছে যিসকলক প্ৰডিউসাৰ বুলি কয়, যিসকলক উৎপাদনকাৰী বুলি কয়, তেওঁলোকে বস্তু উৎপাদন কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰে। আৰু আমি কনজিউমাৰ সকলে আমি বজাৰলৈ যাওঁ আৰু আমাক লগা বস্তুবিলাক আমি কিনো। কেনেকৈ কিনিম? এতিয়া কেনেকৈ পাম? আমাক মিন্স লাগিব। মিন্স মানে ইয়াত মানিক বুজাইছে, মানি। বিকজ we are living in a money economy. আমি বৰ্তমান যিখন অৰ্থনীতিত বাস কৰিছো, এই অৰ্থনীতিখন মানিৰ পৰিচালিত কৰে, মুদ্ৰাই পৰিচালিত কৰে। We need money to exchange commodity from the market or in the market. গতিকে মিন্স আমাক লাগিব, মানি আমাক লাগিব। মানি হলেহে আমি আমাৰ অভাৱবিলাক, আমাৰ এন্স বিলাক আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম। কিন্তু এই মানি স্কেয়াৰ্স মানে কি? লিমিটেড। মানি সদায় লিমিটেড। মানি এনেই য'তে ত'তে পোৱা নাযায়। মানুহে উপাৰ্জন কৰিবলগীয়া হয়, কাম কৰিব লগা হয়, ব্যৱসায় কৰিব লগা হয়, আৰ্ণ কৰিব লগা হয় মানি। গতিকে মানি তেতিয়াহে হাতলৈ আহে আৰু সেই মানিৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ অভাৱবিলাক আমি পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ৰবিনছৰ ডেফিনেশ্যনটোত দুটা প্ৰথম কথা পোৱা যায়। এটা হ'ল যে মানুহৰ অভাৱ আছে, মানুহৰ ৱান্টছ আছে, বিভিন্ন ৱান্টছ আছে মানুহৰ। দ্বিতীয়তে যিবিলাক অভাৱবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মিন্স যিটো
মুদ্ৰা যেটো মানি যেটো হেতু কিন্তু সদায় স্কেয়াৰ্স কিন্তু এতিয়া কথা হল যে এই অভাৱবিলাক মানুহৰ আনলিমিটেড Human wants are unlimited. মানুহৰ অভাৱবিলাক সদায় অসীম কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মোৰ অভাৱ নাই মোৰ সব অভাৱ পূৰণ হৈ গ'ল মোৰ কোনো অভাৱ নাই হেতু নহয় যে মানুহৰ অভাৱবিলাক মানুহৰ মনলৈ এটা এটা কৈ আহি থাকে মানুহে ডিজায়াৰ বা মানুহে ফিল কৰে যে মোক এইটো বস্তু লাগে মই এইটো খাব লাগে মোক এইটো কাপোৰ লাগে মোক এইটো পেইন লাগে গতিকে মই আমক ঠাইলে যাব লাগে এইবিলাক অভাৱ এই অভাৱবিলাক হৈছে আনলিমিটেড ends are unlimited wants are unlimited কিন্তু means are scarce এই অভাৱ পূৰণৰ যেটো উপায়টো হৈছে মুদ্ৰা বা মানি বা means এটো কিন্তু লিমিটেড গতিকে এই অসীম অভাৱবিলাক মানুহে সীমিত মিনছৰে হৈতে মুদ্ৰাৰে হৈতে কেনেকৈ পূৰণ কৰিব সেই বিষয়ৰ অধ্যয়নে হৈছে অৰ্থবিজ্ঞান এতিয়া আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে হেতু হৈছে কি যে এই মিনছটোৰ এই মানিটোৰ ইয়াৰ কি আছে অল্টাৰনেটিভ ইউজ আছে তাৰ মানে কি বিকল্প ব্যৱহাৰ আছে এটা উদাহৰণ লওঁ ধৰি লোৱা মোৰ হাতত 10 টকা আছে মোৰ হাতত 10 টকা আছে আৰু মই অভাৱ ফিল কৰিছো তিনটা বস্তুৰ x y আৰু z এই তিনটা বস্তু মই বিচাৰিছো মই অভাৱ ফিল কৰিছো মোক লাগে বজাৰত কিটা বস্তু পোৱা যায় এই কিটা বস্তু মই একেলগে পাব নোৱাৰো কি কাৰণে এই ধৰি লৈছো আমি এই দ্ৰব্যকেইটাৰ বজাৰ দাম প্ৰত্যেকটোতে 10 টকা গতিকে এই 10 টকাৰ হৈতে মই এটাহে পাম মই হয় x পাম নহয় y পাম নহয় z পাম কিন্তু x y z তিনিটা মই নাপাও কাৰণ তিনিটা কিনিবলৈ হলে মোক 30 টকা লাগিব কিন্তু মোৰ হাতত 30 টকা নাই 30 টকা নাই আছে 10 টকা গতিকে মই কোনটো অভাৱ পূৰণ কৰিম এতিয়া মই সেইটো অভাৱ পূৰণ কৰিম I'll be satisfying that demand which is most urgent to me at this moment অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত মই যেটো বস্তুৰ অভাৱ আটাইতকৈ বেছিকৈ ফিল কৰিছো সেই বস্তুটোৰ অভাৱটো মই ফুলফিল কৰিম আৰু ফুলফিল কৰাৰ লগে লগে কি হ'ল মোৰ এই অভাৱটো পূৰণ হৈ গ'ল এই অভাৱটো নাইকিয়া হৈ গ'ল মোৰ হাতৰ পৰা পইচাটো গ'লগে বজাৰলৈ মই বস্তুটো পাই গ'লো তাৰ পিছত নেক্সট টাইম আকৌ যেতিয়া মোৰ হাতলৈ পইচা আহিব তেতিয়া এই দুটাৰ মাজৰ পৰা মই আকৌ মোৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মই আকৌ এটো অভাৱ মোৰ প্ৰয়োজনীয় অভাৱটো মই পূৰণ কৰিম গতিকে অৰ্থবিজ্ঞানে এই কথাটোই ডিসকাস কৰে অৰ্থবিজ্ঞানৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে যে এফালে দি আনলিমিটেড ওয়ান্স বিলাকৰ বিষয়ে আনলিমিটেড যিবিলাক মানুহৰ অভাৱ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে অৰ্থবিজ্ঞানে অধ্যয়ন কৰে লগতে স্কেয়াৰ্স মিন্সখিনিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে আৰু এই স্কেয়াৰ্স মিন্সখিনি লৈ পেলে সীমিত উপায়খিনি লৈ সীমিত মানি লৈ মানুহে কেনেকৈ অভাৱবিলাক পূৰণ কৰিব সেই কথা আলোচনা কৰে কিন্তু এই মিন্সটোৰ কিন্তু অল্টাৰনেটিভ ইউজ আছে মোৰ হাতত 5000 টকা আছে মই এই 5000 টকাৰে x বুলা বস্তুটো কিনিব পাৰো ধৰি লোৱা হল এটো এটা স্থায়ী বস্তু মই 5000 টকাৰে এটা এটো বস্তু কিনিব পাৰো কিন্তু আটাইবোৰ কিনিব নোৱাৰো ধৰি লৈছো এই বস্তুটোৰ দাম 5000 টকা গতিকে এট দিস মোমেন্ট মই এটোই কিনিব পাৰিম যে মোৰ হাতত আকৌ যেতিয়া পইচা আহিব তেতিয়া মই আকৌ মোৰ তালিকাৰ পৰা মোৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি মই বস্তুবিলাক এটা এটা কৈ মই কনজিউম কৰিম মই কিনিম আৰু এনেকৈ সমাজত মানুহে কি কৰে এনেকৈ মানুহে আৰ্ন কৰে এনেকৈ মানুহৰ অভাৱবিলাক পূৰণ কৰে আৰু এনেকৈ মানুহ জীয়াই থাকে এইখিনি কথা মই কিন্তু এড কৰিলো হেদিনাৰ কথাৰ লগত এতিয়া মই কোৱা অনুসৰি আজি মই ক'বলৈ যত্ন কৰিম ইকোনমিক সিস্টেমৰ বিষয়ে মই হেদিনা কৈছিলো যে ইকোনমিক systems economic systems বুলি কলে আমি এটা অৰ্থনৈতিক পদ্ধতিক বুজো পৃথিৱীৰ সকলো দেশে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে একোটা অৰ্থনৈতিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে বা এডপ্ট কৰে and there are three economic systems তিনটা আছে economic system এটা কয় capitalism এটা কয় socialism আৰু 3 নম্বৰটো কয় mixed economy এই তিনটা হৈছে ইকোনমিক সিস্টেম পৃথিৱীত বহুত দেশ আছে সকলো দেশে
ইয়াৰে এটা পদ্ধতি বাছি লৈছে কোনোবাখন দেখে যদি এইটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে গ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কোনোবা দেখে আকৌ এইটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে আকৌ কোনোবা দেখে এইটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে এতিয়া আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম হোৱাট ইজ ক্যাপিটালিজম ক্যাপিটালিজম হৈছে এটা অৰ্থনৈতিক পদ্ধতি it is a particular kind of economic system where economic activities are left free to market forces গতিকে এখন অৰ্থনীতি বিভিন্ন কাৰ্য কৰা হয় বিভিন্ন কাম কৰা হয় উৎপাদন কৰা হয় কোন মানুহে কনজিউম কৰে বয় বস্তু বজাৰৰ পৰা কিনি পেলে ডিস্ট্ৰিবিউচনৰ কথা থাকে এক্সচেঞ্জ বা বিনিময়ৰ কথা থাকে সো these are economic activities and these activities are left free to market forces বজাৰে এইবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে what to produce whether A to produce or B commodity is to produce or C to produce whether A1 commodity is to produce or B1 commodity is to produce or C1 commodity is to produce it is decided by the market forces বজাৰ ব্যৱস্থাই কি কৰে কি বস্তু উৎপাদন কৰিব লাগিব বজাৰত বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে হেতু নিৰ্ধাৰণ কৰে চৰকাৰে নকৰে this economy is therefore called free enterprise economy or laissez-faire economy মনত ৰাখিবা ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় laissez-faire laissez-faire মানে মুক্ত অৰ্থনীতি গতিকে ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি বিলাক হৈছে মুক্ত অৰ্থনীতিৰ দেশ বা ফ্ৰী এন্টাৰপ্ৰাইজ ইকোনমি এটা ক্যাপিটালিজমৰ কিছুমান বিশেষত্ব থাকে যেনেকৈ ইয়াত প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি ইজ accepted মানে কি ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ ইয়াত মানি লোৱা হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ মানে কি যে মই এডোখৰ মাটি ক্ৰয় কৰিব পাৰো মোৰ বুলি ক'ব পাৰো এটা ঘৰ বনাব পাৰো গাড়ী এখন ল'ব পাৰো এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি গঢ়িব পাৰো সো আইল বি দা ওনাৰ গতিকে মই ব্যক্তিগত মালিকানাত তাৰমানে এইবিলাক বস্তু মই ৰাখিব পাৰো ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো ইয়াত আছে দ্বিতীয়তে capitalist economy কি হয় this particular economy is guided by profit motive এই ইকোনমি খনত কি হয় এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ সকলে বস্তু উৎপাদন কৰে কি কাৰণে কৰে টু মেক প্ৰফিট অৰ্থাৎ লাভৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পেলাই কি কৰা হয় এই অৰ্থনীতিত কি কৰা হয় বিভিন্ন ইকোনমিক এক্টিভিটি বিলাক কৰা হয় পাৰ্টিকুলাৰলি প্ৰডাকশন কাৰণ প্ৰডাকশন হৈছে উৎপাদন হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় যিটোৰ ওপৰত নেকি গোটেই অৰ্থনীতিখন নিৰ্ভৰ কৰে এমপ্লয়মেন্ট নিৰ্ভৰ কৰে নিয়োগ ইনকাম নিৰ্ভৰ কৰে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নিৰ্ভৰ কৰে এই গোটেইখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰডাকশনৰ ওপৰত আৰু প্ৰডাকশনটো নিৰ্ভৰ কৰে আকৌ প্ৰফিট মোটিভৰ ওপৰত প্ৰফিট মোটিভ মানে কি লাভ each and every entrepreneur or producer is guided by profit motive কি কাৰণে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে টু মেক প্ৰফিট তেওঁলোকে লাভ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এই হৈছে ক্যাপিটালিজম ফ্ৰী এন্টাৰপ্ৰাইজ ইকোনমি ফ্ৰীডম অফ চয়েস ইজ देयर এজন উৎপাদকে কি উৎপাদন কৰিব সেইটো তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এইখন ইকোনমি ফাৰ্স্ট ডেভেলপড ইকোনমি যিবোৰ ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্ৰি তাত কি হয় ৰেপিড ডেভেলপমেন্ট হয় আৰু এটা বিশেষত্ব দেখা যায় মই এখিনতে কৈ থব বিচাৰো হেতু হৈছে কি যে ক্যাপিটালিজমত সাধাৰণতে দুটা শ্ৰেণীত গোটেই সমাজখন গোটেই অৰ্থনীতিখন ভাগ হৈ যায় এটা কয় ৰিচ এক শ্ৰেণী মানুহক কয় ৰিচ আন শ্ৰেণী পুৰ গতিকে where there is capitalism the society is divided into two classes of people to be rich and poor অৰ্থাৎ এখন পুঁজিবাদী দেশত সাধাৰণতে কি হয় সমাজখনৰ মানুহখিনি দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ যায় কিছুমান মানুহ কি হয় ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহ উদ্যোগপতি ক্যাপিটালিস্ট সকল আৰু অন্য এচাম মানুহ হল যিসকল ওয়াৰ্কাৰ যিসকল লেবাৰ তেনেকুৱা মানুহখিনি সেইখিনি পুৰ মানুহ গতিকে এই বিশেষত্ব এটা তাত দেখা যায় গতিকে তথাপিতো আমি যদি চাওঁ বিশ্বৰ অৰ্থনীতিলৈ তেতিয়া আমি পাম যে কেইখনমান দেশ যেনেকৈ USA আমেৰিকা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ UK এইবিলাক দেশ হৈছে ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্ৰি এইবিলাক হৈছে পুঁজিবাদী দেশ আৰু পুঁজিবাদী আৰ্হিৰে তেওঁলোকে কি কৰিছে ৰেপিড ডেভেলপমেন্ট কি কৰিছে আহৰণ কৰিছে এয়া হল ক্যাপিটালিজম তাৰ পাছত আমি দ্বিতীয় যিটো পদ্ধতি হেতুক সোশিয়ালিজম বুলি কয়
সমাজবাদ বা কেতিয়াবা ইয়াক ষ্টেট ইকনমি বুলিও কয় ষ্টেট ইকনমি সোশিয়েলিজম সমাজবাদ গতিকে সমাজবাদী অৰ্থনীতি প্ৰধানত এই আইডিয়াটো যদিও বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত তথাপি ইয়াৰ সাইন্টিফিক্যালি ইয়াৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল কাৰ্ল মাৰ্কস নামৰ এজন জাৰ্মান অৰ্থনীতিবিদে তো তেখেতে আগবঢ়াইছিল এই ইকনমিক সিস্টেমটোৰ সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা গতিকে হেয়া আমি মার্ক্সিয়ান সোশিয়ালিজম বুলি কওঁ গতিকে এই সোশিয়ালিজমত কি হয় কিছুমান বিশেষত্ব দেখা যায় যিবোৰ দেখে সোশিয়ালিজম এডপ্ট কৰিছে তাত কিন্তু কথাখিনি অকমান বেলেগ ধৰণৰ পুঁজিবাদৰ লগত অকমান নিমিলা ধৰণৰ সমাজবাদত কি হয় বা সমাজবাদী দেশত কি হয় বা ষ্টেট ইকনমি বুলি যাক কোৱা হয় এই ইকনমি হৈছে কি ষ্টেট ৰান ইকনমি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালিত অৰ্থনীতি ইয়াক যেনেকৈ পুঁজিবাদত ব্যক্তিগত উদ্যোগপতিসকলে গোটেই উৎপাদন ব্যৱস্থাটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সব নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াক নকৰে ইয়াক কোনে কৰে চৰকাৰে কৰে সো ইট ইজ এ কন্ট্ৰোলড ইকনমি ষ্টেট কন্ট্ৰোলড ইকনমি ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ষ্টেট কন্ট্ৰোলড ইকনমি চৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰিত অৰ্থনীতি আৰু ইয়াত কি হ'ল আন এটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় হেতু হৈছে কি জানা ইয়াত institution of private property is abolished hetu nai jeniko moi koisilu je pujibadi dekhot right to private property ase je manuhe byaktigoto manuhor sampottir adhikar ase kintu tat nai all property belongs to the state industries etc belongs to the state orthat সকলো ধৰণৰ property হা সম্পত্তি কোনেও ব্যক্তিগত মালিকানা তাত নাই গতিকে মানুহে ক'ব নোৱাৰে যে এইখিনি মোৰ এটো মোৰ ঘৰ এটো এখন মোৰ গাড়ী এনেকুৱা নহয় all properties belongs to the state next jitu yar characteristics socialism hetu hoise je yar rich poor jitu poa jay capitalism ot ei rich poor samaj kon duta shenit bibhakto poa jay yat nai samajbadi orthonitit ki hol nobody is said to be rich or poor all are equal সকলো সমান ইয়াত ধনী দুখীয়াৰ প্ৰভেদ নাই সকলো মানুহকে এটা শ্ৰেণীৰ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু অন্য কথাত ক'ব পাৰো যে ইট ইজ এ সোসাইটি হুইচ ইজ ক্লাসলেস সোসাইটি তাৰ পাছত আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে সমাজবাদী অৰ্থনীতি যেনেকৈ পুঁজিবাদী অৰ্থনীতিত মই কৈছিলো যে ইট ইজ গাইডেড বাই প্ৰফিট মোটিভ অফ দ্য এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্স প্ৰডিউচাৰ্স অৰ্থাৎ প্ৰফিট মোটিভটোৱে লাভ কৰাৰ যেটো মনোবৃত্তি হেতুৱে অৰ্থনীতিখন পৰিচালনা কৰে কিন্তু সমাজবাদী অৰ্থনীতিত হেতু নহয় সমাজবাদী অৰ্থনীতিত কোনে কৰে ওয়েলফেয়াৰ welfare যেটো এসপেক্ট হেতুৱে কৰে welfare মানে হৈছে কি কল্যাণ সৰকাৰে ইয়াত what to produce কি বস্তু উৎপাদন কৰিব লাগিব কিমান মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব কাৰ বাবে উৎপাদন কৰিব লাগিব গোটেই কথাবোৰ সৰকাৰে পৰিকল্পিতভাৱে হেবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে আৰু সৰকাৰৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে লাভ কৰা নহয় ইয়াত সমাজবাদত সৰকাৰৰ উদ্দেশ্য এই ইকনমিক এক্টিভিটি বিলাকৰ জৰিয়তে লাভ কৰাটো নহয় সৰকাৰৰ উদ্দেশ্য হৈছে ওয়েল বিং অফ দা সোসাইটি ওয়েলফেয়াৰ অফ দা সোসাইটি যাতে এই কাৰ্যবিলাকৰ ফলস্বৰূপে জনসাধাৰণৰ কল্যাণ হয় গতিকে এই এনেকুৱা অৰ্থনীতিৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে আমি চাইনাৰ কথা ক'ব পাৰো চীন দেশ এখন নিয়ন্ত্ৰিত অৰ্থনীতি ৰাষ্ট্ৰ নিয়ন্ত্ৰিত অৰ্থনীতি সমাজবাদ আছে তাত তৃতীয় যেটো প্ৰকাৰ সেই প্ৰকাৰটো হৈছে মিক্সড ইকনমি মিক্সড মানে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি বুলি কয় অসমীয়াত এটো মিক্সড ইকনমি এতে মিক্সড ইকনমিটো কি যে মিক্সড ইকনমি দুইটাই থাকে এই ক্যাপিটালিজম আৰু সোশিয়ালিজম এই দুইটা গুড খাই পেলে মিক্সড ইকনমি হয় যিবিলাক মিশ্ৰ অৰ্থনীতি দেশ তাত এটো আছে অন্য কথাত ক'বলৈ গ'লে এনেকৈ আমি কম যে এই এনেকুৱা অৰ্থনীতি প্ৰধানত দুটা খণ্ডত বিভক্ত যেনেকৈ পুঁজিবাদী অৰ্থনীতি বিলাকত গোটেই ইকনমিখন প্ৰাইভেট সেক্টৰে কন্ট্ৰোল কৰে প্ৰাইভেট সেক্টৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অৰ্থনীতি বুলি কয় আমেৰিকান ইকনমি হওক ইউকে ইকনমি হওক এইবিলাক
ব্যক্তিগত খণ্ডই পৰিচালিত কৰে সোশিয়ালিজমত আকৌ কি কৰে ষ্টেটে পৰিচালনা কৰে যাক পাব্লিক সেক্টৰ বুলি কয় পাব্লিক সেক্টৰ তাৰমানে সকলো ধৰণৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি কল কাৰখানা এক্টিভিটি অল আৰ কন্ট্ৰোলড বাই গভৰ্নমেন্ট পাব্লিক সেক্টৰ মানে গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ মিক্সড ইকোনমি যেহেতু ক্যাপিটালিজম সোশিয়ালিজম দুইটাই থাকে গতিকে ইয়াত কি থাকে প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক দুইটা সেক্টৰত ইকোনমিক এক্টিভিটি বিলাক চলে আমি এটা উদাহৰণ দিলে কথাটো স্পষ্ট হ'ব যে ইন্ডিয়ান ইকোনমি ভাৰতীয় অৰ্থনীতি তোমালোকে জানা বহু কাল ধৰি ভাৰতীয় অৰ্থনীতি ভাৰতবৰ্ষখন ইংৰাজে ৰাজত্ব কৰিছিল ইংৰাজৰ শাসন কালত ইংৰাজসকলে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদৰ আৰ্হিত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক কামকাজ বিলাক কৰিছিল গতিকে অটোমেটিক্যালি কি হল ইন্ডিয়া ইনহেৰিটেড প্ৰাইভেট সেক্টৰ ব্ৰিটিছৰ পৰা কি হল ভাৰতবৰ্ষই এই প্ৰাইভেট সেক্টৰটো আহৰণ কৰিছিল গতিকে তেতিয়া ব্ৰিটিছ শাসন কালত বহুতো বিলাক উদ্যোগ কল কাৰখানা ইত্যাদি গঢ়ি উঠিছিল প্ৰাইভেট সেক্টৰত ব্যক্তিগত খণ্ডত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হয় 1947 চনত আমি সকলোৱে জানো মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যেটো স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হয় স্বাধীনতাৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰে দেখিলে যে ব্ৰিটিছ শাসন কালত ভাৰতীয় মানুহখিনিৰ অৱস্থা বিশেষকৈ যিখিনি কৃষক শ্ৰমিক বা এগ্ৰিকালচাৰিষ্ট বা ফাৰ্মাৰ সকল খেতিয়কসকল এই সকল মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অতি দুখ লগা অতি পুৰ বা অতি পুতৌজনক আছিল গতিকে বিশেষকৈ সেই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে সেই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কথা ভাবি ভাৰত চৰকাৰে 1950 চনত কি কৰিলে ভাৰতত পৰিকল্পনা আয়োগ গঠন কৰিলে আৰু 1951 চনৰ পৰা 1951 পৰা কি কৰিলে ভাৰতত পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ ঘোষণা কৰিলে পঞ্চবাৰ্ষিক মানে কি 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে কোখন পৰিকল্পনাৰ কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত ললে আৰু কি কৰিলে পাব্লিক সেক্টৰটো প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ লগতে পাব্লিক সেক্টৰৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিলে Government of India gave emphasis to public sector তাৰমানে চৰকাৰী খণ্ডৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে and a large number of industries trade commerce business enterprises etc were established in the public sector in the government sector তোমালোকে জানা iron and steel industry shipping industry aviation industry এনেকৈ কৰি পেলাই ডাঙৰ ৰেলৱে এনেকৈ কৰি ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বিলাক ভাৰত চৰকাৰে এই পাব্লিক সেক্টৰ স্টাৰ্ট কৰিলে আৰু উদ্দেশ্যটো হল যাতে জনসাধাৰণক সুবিধা দিব পৰা যায় আৰু দ্বিতীয় কথাটো হল এই পাব্লিক প্ৰাইভেট সেক্টৰ হলে মানে কি বেছিকৈ প্ৰাইভেট সেক্টৰ হলে বেছিকৈ প্ৰফিট হ'ব প্ৰফিটৰ কথাটো আহিব আৰু প্ৰফিট খিনি কলৈ যাব এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ খিনি পকেট লৈ যাব প্ৰাইভেট সেক্টৰত কিন্তু সৰকাৰী খণ্ডৰ এটা উদ্যোগৰ যদি লাভ হয় এই লাভ খিনি কলৈ যাব সৰকাৰ হাতলৈ যাব গভৰ্নমেন্টৰ ওচৰলৈ যাব আৰু গভৰ্নমেন্টে তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব এই দুখীয়া মানুহখিনিৰ কথা মই যেটো কৈছিলো তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে হেবিলাক খৰচ কৰিব পাৰিব গতিকে এই কথাখিনি ভাবি পেলাই ভাৰতবৰ্ষত এই দুইটা সেক্টৰত সমানে গুৰুত্ব দিয়া হ'ল আৰু এনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ল ইতিমধ্যে আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ কেইবাটা দশক পাৰ কৰিলে আৰু বহুতখিনি দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'ল সকলো ফিল্ডতে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি হওক এগ্ৰিকালচাৰ হওক ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক এনেকৈ বিভিন্ন খণ্ডত আমি দেখিছো যে ইণ্ডিয়া ইজ প্ৰগ্ৰেছিং ৰেপিডলি